म चाहिँ अब ह्यान्डलुमबाट आएको होइन। हाम्रो ह्यान्डलुम सेन्टर चाहिँ युनिट चाहिँ हाम्रो अप्परको साउथ सिक्किमबाट हामी आएको र हामीले स्टार्ट चाहिँ ह्यान्डलुममा 2013बाट स्टार्ट गरेको है। त्यो चाहिँ हामीले फर्स्ट चाहिँ यहीँ डिएचएसबाट हामीलाई 60 डेजको ट्रेनिङ दिनुभएको थियो। त्यहीँबाट हामीले ट्रेनिङ गरेर अहिलेसम्म चाहिँ हामीले यो कामहरू गरिरहेका छौँ। के गर्नुहुन्छ तपाईँ? हामीले यहाँनिर धेरैवटा प्रडक्ट्सहरू बनाउँछौँ। जस्तै हामीले मेनली टावल होइन, अनि टावलमा पनि धेरै प्रकारको छ। अनि यो स्टल, अनि यसमा यो डिजाइन हामी आफै गरेको हो। अनि त्यसमा यो खदा पनि हामी आफै वर्क गर्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो डिजाइन अनि त्यहाँ भएको। Hello, I'm Sanya Palmu from Palmu Handicrafts, and our Palmu Handicrafts leche furniture products, different varieties of furniture products which are made from wood. We deal with those things. Ra हामीले चाहिँ local artisans लाई hire गरेर, they are from very financially backward class होला, उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले hire गरेर उहाँहरूलाई हामीले ट्रेनिङ दिएर local artisans हरूलाई हामीले promote गर्दै यो furniture को products जुन चाहिँ ट्रेडिसनल टच दिएर हाम्रो सबै ट्रेडिसनल लगाएर चाहिँ मोडर्न टच उहाँहरूलाई दिएर चाहिँ हामीले यो फर्निचर प्रोडक्ट्सको बिजनेस स्टार्ट गरेको। र मेरो इन्स्पिरेसन चाहिँ के हो भन्दाखेरि मैले भर्खर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसन पढेर फर्केर आएको र I've always been interested in Thangka paintings. I've always been interested in knowing our traditions, our heritage and all. So त्यसलाई नै मैले मेरो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसन पढेर आएकोले गर्दा why not put this my interest as a different way of business भनेर चाहिँ मैले स्टार्ट गरेको। र यो स्टार्ट गर्दा गर्दै मेरो मेन मोटिभ वाज बिहाइन्ड यो यङ्गर जेनेरेसन्स। वी हेभ अलवेज बिन सो हुक्ड अप इन गभर्मेन्ट जब्सलाई खोज्दै गभर्मेन्ट जब्समा यति साह्रो हामी क्याट्स एन्ड डग्स फाइट जस्तै गरेर हामीले वी हेभ बिन सो मच इन्टु finding a government job, and that is not it भनेर चाहिँ I wanted to show our younger generation, our youth, that you can take up entrepreneurship, especially women. Greetings everyone and welcome to the State Handloom Expo 2024. It is taking place from the 1st to the 14th of September at the DHH premises, 0 Point, Gangtok. It was recently inaugurated by Shri Karma Arbonko, IAS Secretary of the Commerce and Industry Department. So this annual feature of the Sikkim Handloom and Handicrafts Department Corporation serves as a connection, like a platform, to bring together talented weavers, artisans, cooperatives, buyers, sellers from across India. So we have participants actually from states like Assam, Manipur, Meghalaya, Nagaland, Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand, Jammu and Kashmir, and of course Sikkim. So this expo also serves, as an opportunity for us to explore the diverse cultural heritage of our handloom sector by showcasing rich traditions and culture from various regions. Simultaneously, we can also say that this expo serves as a place of connectivity, where a place where stories, knowledge, traditions are shared between the artisans and our community. So as you walk through these diverse displays, please do not hesitate to engage with our artisans. Please do feel free to ask them about their art, the stories that inspire them, the inspirations behind their work, explore their product lines, and most importantly, explore how this industry brings together creativity and culture to life. Start right there. So some of the stalls that are featured in here are doing some incredible work. They are reviving rare weaving styles. They are incorporating modern designs with age-old techniques, and they are also incorporating sustainable practices into their product lines. So once you visit this expo, you'll get to explore and discover all of this right here. So this expo is also, it serves as a testament from the strong support by the government. The government sees this on a larger vision, where they are keen to promote and support the handloom sector by making it a key source for income and employment across varied regions. So, saying all of this, it is a general appeal to the public to come on down, immerse yourself into the world of handloom and textiles. So this is a general appeal to the public
to come on down, immerse yourself into the world of handloom and textiles, celebrate this culture with us, and most importantly, even if you're just here to buy something valuable, to learn, to discover, or just simply appreciate, let us foster a community that values creativity and culture. Thank you. आजको जुन चाहिँ मेन प्रोग्राम हो त्यो स्टेट ह्यान्डलुम एक्सपो हो। अन्त यो ह्यान्डलुम एक्सपो चाहिँ अब हाम्रो सिक्किम ह्यान्डिक्राफ्ट एन्ड ह्यान्डलुम डेभलपमेन्ट कोअपरेसनले अर्गनाइज गरेको। अन्त यो ह्यान्डलुम एक्सपोमा चाहिँ अब डिफ्रेन्ट आर्टिसन्सहरू डिफ्रेन्ट स्टेट्सबाट पार्टिसिपेट गरिरहेको छ र सिक्किमबाट हाम्रो जति नै आर्टिसन्सहरू छ एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स विभर्सहरू हुन्छ उहाँहरूले पनि पार्टिसिपेट गरेको छ र अरू स्टेट्स हेऱ्यो भने तपाईँको वेस्ट बेङ्गलबाट हाम्रो आसाम युपी बिहार झारखण्ड यो सबै स्टेट्सहरूको रिप्रेजेन्टेटिभ्स आइला उहाँले पार्टिसिपेट गर्नुहुन्छ र यो एक्चुअली यो मार्केटिङ एउटा प्लेटफर्म हो र यस्तो प्लेटफर्म चाहिँ हामीले आर्टिसन्सहरूलाई प्रोभाइड गभर्मेन्ट अफ इन्डियाको फन्डिङ या स्टेट गभर्मेन्टको जुन चाहिँ सपोर्टले हामीले यो सबै आर्टिसन्सलाई एउटा प्लेटफर्म प्रोभाइड गरेको र उहाँले जति उहाँको प्रडक्ट्सहरू छ त्यो चाहिँ यो एक्सपोमा लिएर उहाँले सेल गर्नुहुन्छ र यो जुन चाहिँ छ इट इज फ्रम 1st to 14 यो 2 विकको लङ ह्यान्डलुम एक्सपो हो र यसमा उहाँहरूले जति आफ्नो प्रडक्ट्सहरू छ उहाँले सेल गरिनुहुन्छ र यो चाहिँ एक्चुअली एउटा मार्केटिङ आउटलेट हो र यसको मार्फत हामीले जति सिक्किममा आर्टिसन्सहरू छ उहाँले एउटा इन्करेजमेन्ट हुन्छ किनभने उहाँको आफ्नो जुन चाहिँ सालभरि बनाएको जुन चाहिँ प्रडक्ट छ त्यो चाहिँ यो एक्सपोमा लिएर उहाँले त्यसलाई सेल गर्नुहुन्छ। अहिले हेर्नु पऱ्यो भने अब यो जुन चाहिँ ह्यान्डक्राफ्टहरू छ होइन आई थिङ्क यसको बिस्तारै यसको जुन चाहिँ अब रेलेभेन्सी छ हराउँदै गइरहेको छ अहिलेको टाइममा वेन यो मसिन्सहरूले ओभरटेक गर्दैछ अहिलेको एरामा यो जुन चाहिँ मसिन्स एरामा यस्तो ह्यान्डक्राफ्टहरूको प्रोग्रामलाई प्रमोट गर्नुको लागि यस्तो प्रोग्रामहरूको इम्पोर्टेन्स कतिको रहेको छ त तपाईँको हिसाबमा? सो अहिले ह्यान्डिक्राफ्ट र ह्यान्डलुम सेक्टर पनि अहिले बुम हुँदैछ भर्खरै नै किन यसमा चाहिँ अब ट्रेडिसनल मान्छेहरूले अब जुन चाहिँ छ ट्रेडिसनलपट्टि फोकस छ र यो चाहिँ के हो भन्दा एउटा भेरी निश सेक्टर हो। सो निश सेक्टर मतलब चाहिँ के हो भने यो चाहिँ भेरी हाई भ्याल्यु सेक्टर हो र यसमा चाहिँ अब डिफ्रेन्ट जब देश अलिकति इकोनोमिकली साउन्ड हुन्छ त्यस्तो बेलामा चाहिँ बहुत डिमान्ड हुन्छ किनभने जुन चाहिँ कस्टमर्सहरू छ तिनीहरूले एउटा सर्टेन सेक्सन हुन्छ जो चाहिँ एउटा ह्यान्डमेड प्रडक्ट्सहरू मात्रै प्रेफर गर्छ र त्यो मार्केटलाई क्याटर गर्नुको लागि चाहिँ यो एक्सपोहरूले चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट एउटा प्लेटफर्म दिन्छ र अहिलेको जमाना पनि हेऱ्यो भने चाहिँ अब यो सेक्टर चाहिँ एकदमै राम्रो भएर जाँदैछ किनभने यसमा चाहिँ धेरैवटा इनोभेसन पनि भइरहेको छ र गभर्मेन्ट अफ इन्डिया एज वेल एज गभर्मेन्ट अफ सिक्किमको एउटा फोकस छ यसलाई पुस गर्नुपर्छ यो ह्यान्डिक्राफ्ट एन्ड ह्यान्डलुम सेक्टर र यसमा चाहिँ अब अलिकति कल्चरमा पनि तपाईँले हेऱ्यो भने प्रिजर्भेसन अफ कल्चरमा पनि हेर्छ किनभने जति हाम्रो ट्रेडिसनल कल्चर छ त्यो चाहिँ अब ह्यान्डिक्राफ्ट एन्ड ह्यान्डलुमको थ्रु तपाईँले जुन चाहिँ मार्केट गर्नुहुन्छ र यो हाम्रो कल्चर प्रिजर्भेसनमा पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट रोल यो ह्यान्डलुम एन्ड ह्यान्डिक्राफ्टले निभाउँछ र हामीले यसलाई नै अझै हामीले यसलाई अगाडि लानुपर्छ र अहिलेको जुन चाहिँ जति मोडर्न टेक्निक्सहरू छ डिजिटल प्रिन्ट डिजिटल मिडिया या त डिजिटल डिजाइन त्यो सबै हामीले इन्टिग्रेट गऱ्यो भने यो ह्यान्डलुम एन्ड ह्यान्डिक्राफ्ट सेक्टरलाई हामीले अझै भाइब्रेन्ट बनाएर यसलाई आउँदो दिनमा यसलाई अझै हामीले राम्रो प्रकारले मार्केट गर्न सक्नुहुन्छ। सर जुन चाहिँ अहिले हेऱ्यो भने आर्ट र अहिले जुन चाहिँ यो ह्यान्डिक्राफ्ट र ह्यान्डलुमहरू जति पनि अहिले स्मल स्केल इन्डस्ट्रिजको रूपमा चल्दैछ होइन सो टु प्रमोट दिस काइन्ड अफ बिजनेस दिस काइन्ड अफ एन्टरप्रेन्योर वाट यु वान्ट टु अर्ज द पब्लिक? सो एक्चुअली वी वुड लाइक टु अर्ज द पब्लिक कि तपाईँले आफ्नो ह्यान्डिक्राफ्ट र ह्यान्डलुमलाई सपोर्ट गरिदिनुहोस् किनभने तपाईँले जस्तो अब स्पेसली होटेल्सहरू जति नै होटल ओनर्सहरू हुन्छ उहाँले आफ्नो ह्यान्डिक्राफ्ट एन्ड ह्यान्डलुम्स तपाईँको होटेलको फर्निचर फर्निसिङ्समा युज गरिदियो भने चाहिँ यो सेक्टर आफै भाइब्रेन्ट भएर जान्छ र डिमान्ड एउटा क्रिएट हुन्छ र फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट त हामीले डिमान्ड क्रिएसन गर्नुपर्छ र हाम्रो सिक्किम चाहिँ अब इट्स नोन फर टुरिज्म र टुरिस्ट प्लेस हुनाले गर्दा जति होटेल्सहरू छ उहाँले नै एउटा ह्यान्डिक्राफ्ट एन्ड ह्यान्डलुम्स प्रडक्ट्सहरू आफ्नो होटेलमा युज गरिदियो भने चाहिँ
एउटा त टुरिस्टलाई पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट एट्र्याक्सन हुन्छ र त्यसले चाहिँ हाम्रो ह्यान्डिक्राफ्ट आर्टिसन्सहरूको लागि चाहिँ एकदमै डिमान्ड जेनेरेट गर्छ र हामी जति एन्टरप्रेनर्स हुनुहुन्छ यो स्पेसलाई फोकस गर्नुहोस् र यो एउटा एकदमै ठुलो अपर्च्युनिटी हो र यो हामीले यो अपर्च्युनिटीलाई चाहिँ एउटा मार्केटिङको रूपमा हामीले लियो भने चाहिँ अटोमेटिकली यो सेक्टर चाहिँ एकदमै भाइब्रेन्ट भएर जान सक्नुहुन्छ।